आप जी वडभागे हो जो निता प्रति सतगुरां दे हजूर हाजरी भर के अपने दिन की शुरुआत करते हो। श्री आसा जी की वार का कीर्तन आप जी ने हुणे सरवण किया है। समा है जो सतगुरां ने अज पावन मुखवाक इस स्थान के उपर बख्शिश किया है। उस पावन मुखवाक की विचार आपां करनी है। अरबता तो पहला फतेह दे नाल सांझ पाइए। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दा ये पावन मुखवाक टोडी राग के अंदर पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का उच्चारण किया होया है। 711 ते 12 अंग के उपर ये पावन मुखवाक सुभाएमान है। सतगुरां ने अज दे इस पावन मुखवाक के अंदर दो तरह के मनुखों की गल की है। साध संगत ते समुची गुरबाणी के अंदर दो तरह के मनुखों की ही ज़्यादातर गल चलती है, जिन्हों आपां गुरमुख ते मनमुख का नाम देने। जां कह लो कि जेड़े उस परमात्मा की याद नूं अपने मन च वसा के चलते उन्हां दी गल है, ते दूसरी उन्हां दी गल जेड़े उस वाहिगुरू नूं भुला के इस माया दे विच खचित होके चलदे। ये दो तरह के जीव की मनुख की गल सतगुरां ने समुची गुरबाणी के अंदर की है। जदों असीं पढ़ते हैं ना, सतगुरां ने की लिखिया है कि जगह सतगुरु सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते। मारे कहते जिन्नी नाम विसारिया बहु कर्म कमावै होर, जामपुर बद्धे मारिए जो सन्नी उपर चोर। हुण महाराज ने इत्थे गल की जिन्हां ने वसारिया, जिन्हां ने भुला दिता वाहिगुरू, उस अकाल पुरख नूं भुला दिता ते होर ही कर्मां दे विच उलझ के रह गए, माया दे विकारां दे कर्मां च। ते महाराज कहंदे फिर उन्हां दा हाल की हुंदा, हशर की हुंदा उन्हां दा। जिन्नी नाम विसारिया बहु कर्म कमावै होर, जमपुर बद्धे मारी। जमा दे वस पैंदे, बन्ने जाते, मारे जाते। किवें जो सन्नी उपर चोर। मारे कहते जिवें किसी घर नूं कोई चोर संन ला रहा होवे ते वह फड़िया जाए तो उन्होंने कई बारी कुट कुट के मार देंदे। ऐसी हालत उस मनुख की होंदी किहदी, जिन्नी नाम विसारिया, जिहड़ा मनमुख है, जिहड़ा अपने मन के पिछे लग के चलता है। सतगुरां ने कहा फिर सतगुरु सच्चे पातशाह ने बख्शिश की जिहड़े जपण वाले हैं वो किवें दे हन। ते वो आपां साध संगत नित्ता प्रति पढ़ते हैं। जिन्नी नाम ते आया गए मुशक्कत काल, नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। एक ने जिन्नी नाम विसारिया, जिहड़े भुल गए ने, ते दूसरे ने जिन्नी नाम ते आया। ते सतगुरु कहते आ, महाराज कहते भी जिन्हां ने नाम भाई ते आया है, ते सतगुरु कहते आप ही नहीं उन्हां दा भला हुंदा, वो पूरे संसार का भला करने की समर्था रखते। इसी प्रकार महाराज ने अज दे इस पावन शब्द के अंदर भी बख्शिश की है। पहली पंक्ति अंदर सतगुरां ने कहा है, रहाऊ का बंद है। सतगुरु कहते आ हर बिसरत सदा खुआरी। गुरसिखा जे उस वाहिगुरू नूं भुल जावेगा ना, उस परमेश्वर अकाल पुरख नूं भुल जावेगा तो याद रखी खुआरी तेरे गल पैनी। खुआरी खुआर होना भाव दुखी होना। जीवन दे विच मनुख असल दे विच साध संगत दुखी तां करके है क्योंकि आतृप्त चीज़ां नूं तृप्त करने लई, प्राप्त करने दे लई भज्जा फिरदा, जिन्हां ने कदी तृप्त नहीं देनी वाहिगुरू।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨੁੱਖ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਕੇਵਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਤਾਕਿਆ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰੈ ਪਰਮੰਤਾ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਭਾ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰੈ ਪਰਮੰਤਾ। ਦੋਹੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ ਸੋਈ ਸਹੇਲਾ ਭਾਲੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਵੇ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਪਾਲਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੁੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਤੇ ਖੁਆਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਹ ਪੈ ਜਾਂ ਕੋਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਧੋਖਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਵਿਆਪਦਾ, ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਟ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੈ ਲਈ। ਓਟ ਦਾ ਭਾਵ ਆਸਰਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਗਏ, ਓਟ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਓਟ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਪੈਂਡੇ ਮਹਾ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗੋ ਜਿਆਰਾ। ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿਆਨੂ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਹਿ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ। ਜਹਾਂ ਪੰਥ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹਨੇਰਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਓਟ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ। ਜਾਂ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ, ਤੁਹਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਓਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਿਆ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਹਾਓ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ, ਸਰਬ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੱਪ ਦੀ। ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸੀ ਘੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਤੇ 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 ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਚਿੰਤਾ, ਝੋਰੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਵਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਆਸਾ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤੀਆਂ ਭੌਂਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ ਘੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ, ਕਦੇ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਆਣ ਕੇ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਲੋਭ, ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਤੇ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਆਣ ਕੇ ਚਿੰਬੜੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਸੱਪ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ, ਇਹ ਪਾਪ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ। ਬਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੰਘਣਾ, ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ। ਨਵ ਖੰਡਣ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ, ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋ ਹਰਿ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ 9 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਵ ਖੰਡਣ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੀ ਆਰਜਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਵੇ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਆਰਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ 4 ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 9 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਨਵ ਖੰਡਣ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ, ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋ ਹਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਕੇ ਆਦਿਕ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਸੀ, ਉਹ ਭੰਡਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਆ ਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ 9 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸਿਕੰਦਰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ।
ਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਫਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ, 9 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋ ਹਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ, ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫੜ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੂਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਸ ਸੂਈ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਕੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਤਨੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਇਹ ਸੂਈ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ 9 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਧਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿਓ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਭੁੱਲਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਖੁਆਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ 10 ਗੁਣਾ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਆਰਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲਾਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੂਕਰ ਤੇ ਸੁਆਣ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਮਝੋ। ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸੁਆਣ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਵੇ, ਚੰਗੀ ਘੜੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਤਰ ਫਲੇਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਸੂਕਰ ਸੂਰ ਤੇ ਸੁਆਨ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ, ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋ ਹਾਰੀ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਹਾਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਸੁੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਮਨੁੱਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਭੱਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋ ਹਾਰੀ, ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਰੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ।
जिन्हां ने नाम ध्याया, जिन्हां ने विसारिया, उन्हां दी गल ते दस दित्ती महाराज ने कि हार के गए जिहड़े मन दे पिछे लगे। हुण सतगुर सच्चे पातशाह जी अगे बख्शिश करदे महाराज कहंदे गुण निधान गुण तिन ही गाए जाको कृपा धारी। सतगुर सच्चे पातशाह जी कहते भाई ये गुणा का निधान खजाना है वाहिगुरू, वो अकाल पुरख गुणा का खजाना है। उहदे गुण तिन ही गाए, किन्ना ने गाए महाराज सच्चे पातशाह जी। ते सतगुर कहते आ जाको कृपा धारी, जिन्हां दे उत्ते बख्शिश, जिन्हां दे उत्ते रहमत हो। जिवें आप जी जुड़ बैठे हो साध संगत, क्योंकि जे सतगुरां नाल प्रेम है फिर ही गुरु घर आया जाता है। जे उहदी कृपा है, जे रहमत है तो फिर ही बख्शिश हुंदी है, तो फिर ही गुरु घर आया जाता है। नहीं तो पता नहीं किन्ने क मनुख अमृत वेले उठे होने तो अपने जीवन के होर कामां च लग गए होणगे। पर साध संगत जिन्हां दे उत्ते रहमत हुंदी उही गुण निधान की कृपा दे नाल उहदे गुण गाउंदे। महाराज कहते गुण निधान वो गुणां दा खजाना है भाई गुरसिखो। गुण तिन ही गाए, ਉਹਦੇ गुणा ने ਉਹਦੇ वाहिगुरू के गुणा ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ने गाया। किन्ना ने गाया है? महाराज कहते जाको कृपा धारी। भाई गुरसिखो जिन्हां दे उत्ते उस वाहिगुरू ने कृपा धारी है, जिन्हां दे उत्ते रहमत कीती है, जिन्हां ते बख्शिश कीती है, उन्हां ने ही उस वाहिगुरू के गुण गाए हैं। फिर उन्हां दा जीवन कैसा होया ते महाराज कहते आ सो सुखिया धन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। सो सुखिया, फिर जिन्हां दे ते कृपा हुई उन्होंने गुण गाए, तो जिन्हां ने गुण गाए वो फिर सुखी हो गए। आरंभता महाराज ने की सी कि जिन्हां ने विसार दिता हर बिसर सदा खुआरी। जिन्हां ने उस वाहिगुरू की याद नूं भुला दिता वो खुआर हो गए। तो महाराज कहते जिन्हां ने अपने हिरदे च उहदी याद वसा लई गुरसिखो वो सो सुखिया, सुखी हो गए। तो महाराज कहते सिर्फ सुखी नहीं होए, धन उस जन्मा। पहलिया ने अंत चलै गो हारी, जीवन की बाजी हार गए ने पहले। हुण महाराज कहते धन उस जन्मा, जन्मा भाव उन्हां दे जन्म नूं धनता है, वो इस संसार ते आए। किहड़े? जिहड़े उस वाहिगुरू की याद च जुड़े, जिन्हां ने उन्हें याद किया, जिन्हां ने उस वाहिगुरू नूं सिमरिया, जिन्हां ने अपने हिरदे च उहदी याद नूं रखिया, जिहड़े गुरु दे कोल आए, जिन्हां ने नितनेम नहीं विसारिया, जिन्हां ने बंदगी नहीं विसारी, जिन्हां ने सेवा सिमरन नहीं विसारिया, मारे कहंदे वो सुखी भी हन ते उन्हां दा जन्म भी धन है। सो सुखिया धन उस जन्मा। ते फिर सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी कहंदे आ नानक तिस बलिहारी। गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे मैं उस तो बलिहारने जाना, मैं बलिहारने जाना उस गुरसिख तो जिहड़ा अपने गुरु की याद दे विच जुड़दा है, जिहड़ा अपने गुरु नूं हमेशा याद रखदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अज दे इस पावन मुख वाग दे अंदर बख्शिश कीती है। सतगुरु कहंदे भाई गुरसिखो याद रखियो, खुआरी उन्हां नूं है जिन्हां दे कोल याद नहीं है, जिन्हां दे कोल सिमरन नहीं है, जिन्हां दे कोल बंदगी नहीं है, जिहड़े उस वाहिगुरू नूं भुल गए हन। मारे कहते वो सदा खुआरी दे विच रहिंदे सदा ही। तो मारे कहते आ जिन्हां दे कोल सिमरन है, जिन्हां दे कोल याद है, उस वाहिगुरू की याद च टिक जाते हैं, वो सदा ही सुखी हो जाते। धन पदार्थ करके मत सोचा करिए कि किसी के कोल धन ज़्यादा है तो शायद सुखी होगा। घटना याद आ गई, गुरु नानक साहब भाई मरदाना जी जा रहे साध संगत, रस्ते दे विच एक बड़ा वड्डा शाह है अपनी दुकान के उपर बैठा, बहुत वड्डा व्यापारी। तो भाई मरदाना जी गुरु नानक साहब ने कहा महाराज सच्चे पातशाह बड़ा सुखी है, आ देखो शाहूकार किन्ना धन पदार्थ है, नौकर चाकर है, पानी का गिलास मंगाउंदा उस वेले हाजिर हो जाता है, जिहड़ी चीज़ मंगदा उस वेले हाजिर हो जाती है। सतगुरु सच्चे पातशाह बड़ा सुखी लगता है। गुरु नानक साहब कहते भाई मरदाना जी इवें नहीं देखीदा हुंदा, संसार सारा दुखी है, क्योंकि महाराज ने कहा ना नानक दुखिया सब संसार। तो कबीर साहब भी कहते हैं कि उच्चे चढ़ के देखा घर घर ही हाक। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कहते भाई मरदाना जी नहीं, इस तरह नहीं हुंदा। संसार के उत्ते जिन्हें वाहिगुरू का सिमरन का पल्ला फड़िया जीवन के विच वो सुखी और कोई सुखी नहीं। कहता नहीं महाराज देखो
किन्ना सुखी है, नौकर चाकर है। सतगुरु कहते चल फिर जाके पुछी आ, मर्दाने चल जाके तू पुछी आ किन्ना क सुखी है। तो जदों शाहूकार दे कोल गए तो जाके पुछया कि शाहूकार जी बड़ा धन पदार्थ है, बड़े आनंद माण रहे हो, बड़ा कुछ है तुहाडे कोल, ते इहने रोना शुरू कर दिता। भाई मर्दाना जी कहते की गल है, रोना क्या शुरू कर दिता? धन पदार्थ इन्ना कुछ, नौकर चाकर, होर तुहानूं की चाहिदा? ते उन्हें अगे अपना दुख दसिया, कहंदा कि मेरा पुत्र 6 महीनों तो बीमार पिया घर दे विच, उहदे उत्ते पैसा लग रहा पर वो ठीक नहीं हुंदा पिया, ते मैं इस करके दुखी हाँ कि मेरा पुत्र जिहड़ा वो ठीक नहीं हुंदा पिया। भावें मेरे कोल धन पदार्थ दौलत शौहरत सारा कुछ है, पर जे मेरे पुत्र की सेहत नहीं ठीक, जिन्हों मैं बचपन दे विच कढ़ाया हुण जवानी दे विच आ गया, पता नहीं उहदी किस दिन मौत हो जानी है, तो मैनूं ये दुख जिहड़ा सताई जांदा। इसी करके साध संगत हर मनुख नूं किसी ना किसी प्रकार का दुख जिहड़ा वो जरूर हुंदा है, पर जिहड़े मनुख इस दुख नूं जरना सिख लेंदे, वो सिੱਖਿਆ किवें जाना है? गुरु दे कोल आके संगत करके, बाणी पढ़ के, सेवा सिमरन करके सिੱਖਿਆ जाना। क्योंकि जे दुखों की गल करिए ना, अपने गुरु साहिबाना ते घट दुख आए। आ सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज का पावन मुख वाक है, तो गुरु साहब नूं आप तत्तियां तवियां ते बहना पै गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी परिवार विछड़िया, तो देखा जाए तो है तो दुख की गल, पर साध संगत वो दुख नूं सहन करन दी जिहड़ी समर्था है ना, वो गुरु दे कोलों आउंदी है। गुरु दसदा है कि जीवन दे विच अपने आप नूं किवें जिहड़ा है गुरु दे आखे ला के चल के किवें अपने जीवन नूं जिहड़ा चंगा बनाउणा है। इसे करके सतगुरु कहते भाई जे उहदी याद नहीं ना तेरे जीवन दे विच, जो वाहिगुरू दा सिमरन नहीं तेरे जीवन दे विच, ये गल याद रखी, तू सदा दुखी रहेगा तो फिर तेनों खुआरी सहनी पैनी है। पर जे याद आ गई, जे सिमरन आ गया, तो फिर मारे कहते सो सुखी आ। भाई गुरसिखो सुखी हो गया, धन उस जन्म आ, जीवन भी धन हो गया। आ जिहड़ा जीवन सानूं मिलिया है ना, सवास लेने पे हैं, मारे कहते ये भी उन्होंने धनता दे जो हो गया। तो फिर गुरु अर्जन देव मारे कहते मैं तो तुम बलहारने जाना। गुरसिखो तुसी भी इस मनुख तो बलहारने जाओ जिहड़ा उस वाहिगुरू की जात दे विच जुड़दा है, जिहड़ा उहनूं सिमरदा है। इस करके जे वो सिमरदा है तो अपने जीवन दे विच भी उहदी याद उस अकाल पुरख की याद लैके आइए, उस वाहिगुरू का सिमरन करिए, ताकि जीवन दे विच सुख प्राप्त हो जान, खुआरी खत्म हो जाए, उहदे नाल साडी बण आवे। सो होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा सतगुरु रहमत करन, नामदान गुरसिੱਖੀ जीवन बख्शिश कर, उपदेश हिरदे विच वसे। बलाओ फतेह जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।